Write the topic operating system, unit number 5. By completing this lesson, you will learn the necessity of an operating system, the function of an operating system, user interfaces of operating system, service of an operating system, type of operating system, advantage of operating system, utility of operating system, drives, folders, and files. මේ වගේ දේවල් තමයි operating system එක අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Right, first of all අපි දැන් බලන්න ඕන operating system එකක් කියන එක නිකන් එහෙම එකපාරට එන එකක් නෙමෙයි. මේක මේ classification එකක එක part එකක්. Then the main topic is software. There are three major components in every computer system. What are they? Hardware, software, and liveware. There are three components. Hardware. First one, hardware. All physical components of a computer, hardware, is known as hardware. And another one, liveware. Liveware means users. Liveware can have users letter. Liveware. Data entry operators, programmers. හරි හැම එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ම අපි liveware කියලා තමයි කියන්නේ computer related activities කරන. දැන් hardware physical component, liveware means human component. මේ දෙක total different නේ. hardware කියන්නේ electronical 10 data වලින් data communicate කරන එක category එකක්. liveware කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි මේක වෙනම category එකක්. මේ දෙක එකට එකතු වෙන්නේ software කියන එක through. software. software වලත් ආයෙ තියෙනවා firmware aroma කියලා තියෙනවා. දැන් hardware software liveware කියන මෙන්න මේ major component තුනෙන් software කියන component එකත් එක්ක තමයි operating system related වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි discuss කරන්න යන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ software ගැන. software කියන්නේ මොනවද කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. Right, now there are two type of softwares are available. There are two type of software. First one is known as application software. Application software. And another one is known as system software. System software again divided by three subcomponent. First one, operating system. ඔය තියෙන්නේ අපිට හම්බ වෙච්ච operating system. ඕක තමයි අපි කතා කරන්නේ. Next one, utility programs. Utility programs. And last one, service programs. දැන් අපේ topic එක operating system නේ. ඒතර operating system කියන එක sub topic එකක් software කියන main topic එකත් එක්ක ගත්තාම. අපි software ගැන කතා කරලා තමයි operating system වලට එන්න ඕනේ. එකපාරම අපිට operating system ගැන ලියන්න බෑ. මේක කොහෙන් ආපු එකක්ද කියලා අපි දැනගන්න ඕනනේ. Right. But our topic is operating system. Unit number 5, operating system. Right, paragraph. Computer software is a collection of instruction and data that tell a computer how to work. New paragraph. Based on the goal, based on the purpose,
computer software can be divided into following ways. ඔය තමයි diagram එක. Software, there are two type of software, application and system. System software can be divided into three type: operating system, utility and service. මේ chart එක දාගන්න. Then our first topic is application software. අපි ඒ ගැන කතා කරලා ඉමු. මොනවාද application software කියන්නේ? ඔයාලට ඕනනම් computer එක through මොනවා හරි ඔයාගේ task එකක් කරගන්න. Example, if you want to play some video, play some audio, or doing some documentation. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට prepare කරන්න ඕන මොකක් හරි presentation එකක්. අනේ එක task අපි කම්පියුටරෙන් කරන්න හිතනවා. game එකක් ගහන්න ඕන. එතකොට අපිට ඕන වෙන්නේ application software. game එකක් කියන්නේ application software එකක්. application software කියන්නේ essential software જાතියක් නෙමෙයි. user ඕන නම් විතරයි දාගන්නේ. දැන් මම කවදාවත් graphic designing කරන්නේ නැත්නම් මං Photoshop වගේ software එකක් install කරගන්නේවත් නැහැ. දැන් අපි හැමෝගෙම computer වල Photoshop තියනවාද? දැන් අපේ මේ කට්ටියගේ දැන් Photoshop install කරගෙන නැති අය ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ Photoshop අපිට ඕන නැහැ. ඉතින් මේ application software අපිට ඕන නම් විතරයි අපි දාගන්නේ. essential නෑ මේවා. Word, ඊළඟට Excel, PowerPoint මේ ඔක්කොම application software. හැම එකම application software. Right. Our topic is application software. Application software is a type of software, is a type of computer program that performs a specific personal, educational and business function. Each program is designed to assist the user with a particular process. Examples: word processing software. Word processing software. අපිට මේවා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Word processing software. Example එකක් විදිහටම අපිට Microsoft Word වගේව ගන්න පුළුවන්. Second one, spreadsheet software. Spreadsheet software. Excel වගේව. And third one, presentation software. PowerPoint වගේ. අපිට මේවා ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒවා. Next one, database software. මේ ඔක්කොම user පාවිච්චි කරන ඒවා. access තියෙනවා. Fifth one, programming software. අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ Pascal. ඉතින් තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවානේ, C, Java, අරවා මේ වගේ එකේ තියෙන්නේ. Next one, internet software තියෙනවා ගොඩක්. ඔය Firefox, Opera වගේ. ඊට පස්සේ Skype වගේ ඒවා internet software. WhatsApp ඒ ඔක්කොම internet software. Next one, multimedia software තියෙනවා.
මල්ටිමීඩියා software කියන්නේ දැන් ඔය Photoshop වගේ ඒවා photo editing video editing example like Photoshop කියලා ලියන්නම්කෝ. And last one web developing software තියෙනවා. web designing developing හැම එකටම එක එක software තියෙනවා. ඒ ඕගොල්ලොන්ට ඔය CK editor, Blue Griffin, Composer ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. මෙන්න example application software වලට 8ක් මම ලිව්වා ඒ 8 ලියාගන්න. Right. Next one system software. Second one system software. System software එකක් essential part එකක් computer එක. දැන් application නම් එහෙම නෑ. ඒක nice to have category එකේ තියෙන්නේ. ඕනනම් දාගත්තා නැත්තම් නිකන් හිටියා. System software මට කැමති නැති වුණත් දාන්න වෙනවා. System software එකෙන් තමයි මට application වලට ඕන කරන platform එක හැදෙන්නේ. ඒක තමයි foundation software එක. System software එකෙන් hardware ටික එකට එකතු කරගන්නවා. hardware ටික communicate කරනවා each other. communicate කරලා user application වැඩ කරන්න ඕන කරන environment එක හදලා දෙනවා. Right. Topic is system software. Paragraph. System software is a type of computer program designed to provide a platform for other software. It is also designed to run a computer hardware and provide interface between the hardware and user application. There are 3 types of system software available. They are operating system, utility program and service program. මම පොඩි example එකකින් මේ ටික කියලා දෙන්නම්. operating system එකෙන් කරන්නේ hardware control කරන එක, utility වලින් කරන්නේ hardware optimize කරන එක, service වලනොත් additional program ටිකක් provide කරනවා. අපි ඒ ටික ගැන තමයි මේ බලන්න යන්නේ. හිතන්නකො පාර්ලිමේන්ට් එක. ඒතර පාර්ලිමේන්ට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනනේ ඉන්නේ chairman. එතකොට දෙපැත්තේ තමයි මිනිස්සුස්ලා ඉන්නේ. මෙහෙම ඉන්නවද? ටේබල් තියාගෙන නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහ දැන් අපි ගොඩාක් කල් ඉඳලා දකින්නෙත් මෙහෙමම තමයි හැමෝම ඉන්නේ. මේ දෙපැත්තට යන්නේ හරි. මෙහෙම තමයි හැමදාම ඉන්නේ මේගොල්ලෝ. මේක නිකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් වගේ. මෙයා මෙතන ඉන්න ඕන අර තව මෙතන එකක් තියෙනවනේ මොකද්ද සෙන්කෝලේ. ඒක තියෙනවා මෙතන ඒක එතන තියන්න ඕන. ඒක හැමදාම පටන් ගන්නකොට ඉස්සරහෙන් උස්සගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් තියන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙන ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවනේ මේක ඇතුලේ. security procedures ඇති ඉඳ ගන්න procedures ඇති නේද? ඒවා එක එක දේවල් ඇති අපි නොදන්න ඒවාත් ඇති තව. මේකේ තියෙනවා procedure එකක්. එතකොට අන්න ඒ procedure එකට අපිට කියන්න බලන්න පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන පාර්ලිමන්ට් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක. පාර්ලිමන්ට් එක ඔපරේට් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි ඔපරේටිං සිස්ටම් එක. ඒ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකට
ඉන්වෝල්ව් වෙලා තමයි ඒක වැඩ කරන හැම කෙනාම වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම ප්‍රොසීඩර් එකක්. ඒක ප්‍රොටෝකෝල් එකක් වගේ. එතකොට කම්පියුටර් එකකත් මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියන එකෙන් තමයි මවුස් එක ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ, රයිට් ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ, ඩ්‍රැග් කරාම මොකද වෙන්නේ, කීබෝඩ් එකේ එන්ටර් එවුවාම මොකද වෙන්නේ, ඩිලීට් කරාම මොකද වෙන්නේ, මෙහෙම වෙන්නේ කොහමද, මෙහෙම වෙන්නේ කොහමද, ඔක්කොම ටික ඩීටේල් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ. හැම හાર્ඩ්වෙයාර් එකක්ම ෆන්ක්ෂන් වෙන්න ඕන කොහොමද? ඒවා ඔක්කොම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ ටාස්ක් එකක් විදිහට කියනවා. එතකොට දැන් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඕනම එකක්ද නැති එකක්ද කලින් වගේ. දැන් කලින් නම් ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් නැතත් කමක් නැහැ කියලා මං කිව්වා. හැබැයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක තියෙන්න ඕන. එහෙනම් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියන්නේ එසෙන්ෂියල් පාර්ට් එකක්. දැන් පාර්ලිමේන්තු එකේ ඔපරේට් වෙන විදිහ. එහෙම තියෙනවා. තියෙද්දි මේ හැම මේසයක් උඩටම ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රොටෝකෝල් එකෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මොකක් හරි ප්‍රොටෝකෝල් එකක් ඇති. ඒ ප්‍රොටෝකෝල් එකෙන් හැම මේසයක් උඩටම පොඩි වතුර බෝටල් එකක් ගෙනත් තියෙනවා. වෝටර් බෝටල් එකක් තියෙනවා මෙතන. ග්ලාස් එකකුත් එක වෝටර් බෝටල් එකක් තියෙනවා. ඇයි මේකේ වැඩ කරන කට්ටියව ඔප්ටිමයිස් කරන්න තමයි මේ වෝටර් බෝටල් එක තියන්නේ. ඕන්නම් ඔය වෝටර් බෝටල් එක තියන්න නැතුව නිකන් ඉන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොන්ට ඕන්නම් ගිහිල්ලා වතුර බොන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි වතුර බෝතලේ ළඟ තියලා තියෙනකොට දැන් වතුර බෝතලයක් මෙතන තියන්න බැරි වුණා කියලා පාර්ලිමේන්තු එක වැඩ කරන හැටි වෙනස් වෙනවද නවතිනවද නැහැ එහෙම මොකොත් වෙන්නේ. හැබැයි වතුර බෝතලයක් තිබ්බහම මෙතන ඉන්න කෙනෙකුට කැස්සක් හරි ආපුවාම බහැලා දුවගෙන යන්න ඕනේ වතුර හොයන්න. එයාගේ ටාස්ක් එක ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන්. එයා කරන වැඩ ටික හොඳට කරගන්න පුළුවන් එතකොට. එයාගේ වෙලාව අහක දාන එක නවත්තන්න පුළුවන්. අපි එහෙම හිතමුකෝ නැත්තම් ඒගොල්ලොන්ගේ වෙලාව අහක යනවා නැත්තම්. ඒගොල්ලෝ රටට සේවයක් කරන්න තියෙන එක ඒගොල්ලොන්ට නැති වෙනවා. ඒ හින්දා වතුර බෝතලෙත් ළඟින් ගෙනත් තියෙනවා. දැන් එයා ඔප්ටිමයිස් වෙනව නේද? එයා මොටිවේට් වෙනවනේ මිනිහෙක් විදිහට ගත්තොත්. එහෙනම් කම්පියුටර් එකත් අපිට මොටිවේට් කරන්න ඕන. කම්පියුටර් එකත් ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඕන අපි. කොහොමද ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ? දැන් කම්පියුටර් එකට Windows දාන්න ඕන. කම්පියුටර් එකට අපි Windows කියන එකක් දානවා. ඒ තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එක. Windows අහලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක දානවමයි. ඕන්නම් දානවා නැත්තම් මං දාන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න බෑ. දාන්නම ඕන. මං Windows දාලා ප්ලස් වෛරස් ගාඩ් එකකුත් දානවා මේකට. වෛරස් ගාඩ් එකක් දාන්න ඕනද? ඔයගොල්ලෝ කියයි වෛරස් ගාඩ් එකක් දාන්න ඕන. මං අහන්නේ දාන්න ඕනමද? නෑ වෛරස් ගාඩ් දාන්න නැතුව වැඩ කරන අය කොච්චර ඉන්නවද? ඇයි අපි වෛරස් ගාඩ් එකක් දාන්නේ? වෛරස් ආවොත් කම්පියුටර් එකේ performance අඩු වෙන හින්දා කම්පියුටර් එකේ performance මට ඇක්ටිව් කරලා performance ඔප්ටිමයිස් කරලා තියාගන්න ඕන නම් මම වෛරස් ගාඩ් එකක් දාගෙන ඉන්න එක හොඳයි නේද? දැන් මේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි දාන එක හොඳයි. අන්න යුටිලිටි. යුටිලිටි අපි යූස් කරන්නේ මොකටද? කම්පියුටර් එකක ටාස්ක් එක කම්පියුටර් එකේ working capability එක enhance කරන්න ඒක ඔප්ටිමයිස් කරන්න තමයි අපි යුටිලිටි පාවිච්චි කරන්නේ. හරියට පාර්ලිමේන්තු එකේ අයට වෝටර් බෝටල් එකක් දීලා තියෙනවා වගේ. ඒකේ ඉන්න හැම කෙනාගේම මේසෙට වෙන වෙනම ලයිට් එකක් දාලා තියෙනවා වගේ. ඒ ලයිට් එක දැම්මේ නැහැ කියලා ඒකේ එළිය මදිකමක් නැහැ පාර්ලිමේන්තු එක ඇතුලේ ඕන තරම් එළිය තියෙනවා. හැබැයි වෙනම ටේබල් ලයිට් එකක් පර්සනල් හැමෝටම හයි කරලා තියෙනවා. ඔප්ටිමයිස් වෙනවා තව ටිකක් එතකොට ඒගොල්ලෝ. ඇයි හොඳට පේනවා. තේරුණාද මම මේ කියන එක? මයික්‍රොෆෝන් එකක් හැමෝටම හයි කරලා තියෙනවා. මයික් එක හයි කරේ නැතත් ඒගොල්ලොන්ට කෑ ගහන්න පුළුවන් හොඳට. ඔය මයික් නැතුවත් කෑ ගහන්නේ සමහර වෙලාවට. හැබැයි මයික් එක හයි කරාම ඒගොල්ලොන්ට හයියෙන් කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ හැමින් කතා කරන්න පුළුවන්. එයා ඔප්ටිමයිස් වෙනවා. අන්න කම්පියුටර් එක performance වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන software වර්ගයක් තමයි utility කියන්නේ. but not essential. not an essential. අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන නැහැ. දාගත්තොත් හොඳයි. අපි මොබයිල් ෆෝන් වල එහෙම දාගෙන තියාගන්නව නේද අර බූස්ට් software. අපිට එතකොට ෆෝන් එකේ මොකක් හරි සමහරලාවට පොඩි ෆෑන් එකක් වගේ කරගෙනවා නැත්නම් රොකට් එකක් උඩ යනවා වගේ පෙන්නනවා. පොඩි මොන හරි ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා.
ඒක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්නේ කම්පියුටර් එකේ. එතකොට මෙමරි ක්ලීන් වුණා කියලා එයා පොඩි මැසේජ් එකකිනුත් දෙනවා එතකොට ඒක. අන්න අපි ඒවට කියනවා මොනවා කියලාද? යුටිලිටි. ඒවා දැම්මේ නැහැ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒවා දාගත්තොත් performance තව වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඒක. මොනවාද ලාස්ට් පාර්ට් එක සර්විස් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා කියන්නේ. දැන් හිතන්න මේ පාර්ලිමේන්තු එකේ ඉන්නවා එක එක ලැන්ග්වේජස් කතා කරන අය. එක්කෙනෙක් තමිල්, අනික එක්කෙනා සිංහල තමිල් දෙකම දන්නවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට පුළුවන් සිංහල විතරයි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම කතා කරන්න පුළුවන්. ඔහොමයි ඉන්නවා. දැන් තමිල් එක්කෙනෙක් නැගිටලා තමිල් වලින් එයාගේ කතාවක් කරගෙන යනවා. කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. තමිල් තේරෙන අය නෑ මේකේ. හැබැයි මෙයා තමිල් වලින් කරගෙන යනවා. දැන් අනික් අය මොකද කරන්නේ? ටක් ගාලා එතකොට දාගන්නවා හෙඩ්ෆෝන් එක. දැකලා තියෙනව නේද? හෙඩ්ෆෝන් එක දාලා එයාට පුළුවන් ඕන ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මෙයා තමිල් වලින් කතාව කරද්දී රියල් ටයිම් තුන් දෙනෙක් මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඇයි මේකේ ඔක්කොටම ඒක තේරෙන්න එපා. තේරුම් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් මෙතන ඉන්නවා සිංහල ඉංග්ලිෂ් තමිල් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා තුන් දෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ පාර්ලිමේන්තු එකේ සර්විස් එකක් දෙනවා. මොකද්ද සර්විස් එක? ට්‍රාන්ස්ලේෂන්. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කියන්නේ සර්විස් එකක්. දැන් එයා ඒ සර්විස් එක පාර්ලිමේන්තු එකට දීලා තියෙද්දි මේකේ කොයි ලැන්ග්වේජ් එකකින් කවුරු කතා කරත් අනික් ලැන්ග්වේජස් වලින් රියල් ටයිම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා අහගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. කම්පියුටර් එකේ ওই වගේ ඒවා තියනවාද? ඔව්. අපි කම්පියුටර් වලට එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා ඇප්ලිකේෂන්. ඒ ඇප්ලිකේෂන් ලියන්න පාවිච්චි කරන්නේ එක එක හයි ලෙවල් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස්. හැබැයි කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ ලෝ ලෙවල් ලැන්ග්වේජ් වලින්. නැත්නම් අපි also known as machine language, which mean 10 data. මෙන්න මේවා බේස් කරගෙන තමයි කම්පියුටර් එක වැඩ කරන්නේ. ඒතර හයි ලෙවල් වලින් තියෙන ඒවා මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට කන්වර්ට් කරන්න ඕන නැත්නම් මොනවත් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කම්පියුටර් cannot understand. එහෙනම් මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් සර්විස් එක දෙන්න අපේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ there are three type of language translators available. First one assembler, again another one compiler, interpreter. Example මෙන්න මේ වගේ translators ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ කැටගරි වලට අයිති නැති සමහර translators ලා තියෙනවා. example එකක් විදිහට අපි හිතමු චීන නියෝජිතයෙක් එනවා ලංකාවට පාර්ලිමේන්තු එකේ පබ්ලික් ටෝක් එකකට. චීනා එනවා දැන් ලංකාවට. ඇවිල්ලා දැන් මේ චීනා පාර්ලිමේන්තු එකේ එයාගේ ස්පෙෂල් සීට් එකට ඇවිල්ලා දැන් මෙයා එයාගේ සුපුරුදු චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් එයාගේ ටෝක් එක දෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ තුන් දෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ චීන මොනවද කියන්නේ කියලා. මේගොල්ලෝ රෙගියුලර් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා මේක හිටපු අය. දැන් මේ අලුත් එකක් එකපාර මේ කවදාවත් මීට කලින් ඉඳලා නැහැ චයිනීස් මෑන් කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු එක ඇතුලේ. ඔන්න දැන් කේස් එක. දැන් මොකද කරන්නේ? මේ චීනා එනවා කියලා දැනගත්තු ගමන් පාර්ලිමේන්තු එක මොකද කරන්න ඕන? අලුත් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් මෙතනට ඇප්ලයි කරගන්න ඕන ටෙම්පරරි ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් මෙතනට ඇප්ලයි කරගන්නවා චයිනීස් දන්න. අන්න දැන් චයිනීස් එක්කෙනා ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා ඉංග්ලිෂෝ සිංහලෝ තමිල් මොකේකට හරි. එතකොට අනික් අයටත් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. අන්න චයිනීස් එක අනික් ලැන්ග්වේජස් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා ටක් ගාලා. පාර්ලිමේන්තු එකට මෙහෙම හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ ඕන්නත්. චීනා මොකද කරන්නේ? චීනා අරගෙන යනවා ට්‍රාන්ස්ලේටර්. දැන් ලංකාවෙන් යනකොට දැකලා තියෙනවානේ ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් යනවා පස්සේ. ලංකාවෙන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන වෙන රටවල් වලට යනකොට ජපාන් චයිනා ඔය එක එක ඔය රටවල් වලට අමුතු ඒවට යනකොට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අරෙන්න වෙන ලැන්ග්වේජස් තියෙන රටවල් වලට යනකොට ලංකාවෙන් යන හැමෝම මොකද කරන්නේ? අරගෙන යනවා ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක්. එහෙම ගෙනියන්න ඕන.
මම මේක කම්පියුටර් වලට කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ දැන් කම්පියුටර් වල මේ කතාව කියන්න බෑනේ අපිට. අපි කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනවා ටිකක් වෙනස් software එකක් කියලා හිතන්න. අපි කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනවා වෙනස් software එකක්. මොනවද මේ වෙනස් software කියන්නේ? ස්පෙෂල් ටයිප් software වලට අපිට එක්සැම්පල් ගන්න පුළුවන් ඔය ගේම් වගේ ඒවා ස්පෙෂල් software. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මේ නිකන් ජෙනරල් පර්පස් software කැටගරි එකට අයිති වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරාම වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. හරියට ගේම් ඉන්ස්ටෝල් කරාම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇයි දන්නවද? ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට ගේම් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න බෑ. එතකොට එයා සමහර වෙලාවට එරර් පෙන්නනවා. ඔය Visual C++ redistributable requirement ඉල්ලනවා එයා. සමහර වෙලාවට .NET framework requirement ඉල්ලනවා. DirectX වගේ ඒවා ඉල්ලනවා ඔයා දැකලා ඇති. එතකොට ගේම් එකක් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට ගේම් එකත් එක්ක supported tools කියලා තව ෆෝල්ඩර් එකක් දෙනවා දැකලා තියෙනවද? සමහර වෙලාවට පිළිවෙලමයි ඔය වැඩේ කරලා ක්‍රැක් ඔය මේ ගේම් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඇති. මේ tool ඇතුලේ තියෙන්නේ අර චීන අරගෙන ආවා වගේ අර ඇඩිෂනල් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස් මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ සෙට් එකත් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන ගේම් එක දාලා. ගේම් එක දාලා ටූල් පැක් එක දාන්න ඕන. දැම්මම තමයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට ගේම් එකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි යාළුවෙක්ගෙන් නම් ගේම් එක කොපි කරගෙන ආවේ. එතකොට හරියට අර චීන ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා අරගෙන ආවේ නෑ වගේ. දැන් අපි චීන විතරයි ගෙනත් තියෙන්නේ. ගේම් එක විතරයි ගෙනත් තියෙන්නේ. ටූල්ස් නෑ. දැන් ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොය හොය මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. එතකොට කම්පියුටර් එකේ අපි රන් කරන හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්ම රන් වෙන්න නම් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක්ගේ සපෝට් එකක් ඕන වෙනවා. මේවා සමහර වෙලාවට අපිට third party purchase කරන්න ඕන නැත්නම් free download කරලා install කරගන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි run කරන software එක throughම translator කෙනෙක්ව install කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට service program කියන්නේ type එකක් translator වල. එහෙනම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දැන් මෙතන දේවල් තුනක් ගැන. First one, there are three type of name. First one, operating system. දැන් operating system ගැන අපි ලොකුවට මෙතන ලියන්න ඕනේ නැහැ. operating system තමයි අදයි ලබන සතියේ දිගටම කතා කරන්නේ operating system තමයි. හැබැයි අපි දැන් මේකේ complete වෙන්න ඕනේ ඉඳ note එක අපි චූට්ටක් ලියාගමු operating system ගැන. An operating system is a type of system software that manage computer hardware, software resources and provide common services for computer program. Example, Windows, Mac OS, Mac, Mac OS, Android. ඒ තුන ඇති දැනට පස්සේ බලමු වැඩිපුර. Second one, utility programs. Utilities are another type of software programs that provide different functionality to optimize the computer system. Example, antivirus software, backup software. Backups දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ අපිට data backup කරලා තියාගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් backup software. ඊළඟට formatting software. ඊළඟට network tools etc. මේකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරන lesson එක. Next one, service program. Service program is a type of translator is used to translate source code into object code. එතනදී source code කියන්නේ high level programming code.
ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන ඒවා object code කියන්නේ computer එකට තේරෙන ඒවා. source code into machine code කිව්වත් කමන්නේ. object code is also known as machine code. Example, assembler, compiler, interpreter. Right. Next one. Relationship between hardware, software and liveware. ඔගොල්ලොන්ගේ textbook එකේ තියෙනවා diagram එකක් OS එක related. This one. මේකේ තියෙනවා relationship එක මේකේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක අඳිද්දි circle මඳින්න ඕනේ නැහැ. oval විදියට අඳින්න නැතුව rectangle පාවිච්චි කරන්න අඳින්න. දැන් මේකේ ඉන්නවනේ user. අපිට user තමයි liveware කියලා අපි කියන්නේ. Also known as user. user interact වෙලා තියෙන application and system කියන software category දෙකට. ඒතර මේකෙදි system software category ඇතුලේ තියෙන operating system, utility and service උත් මේක ඇතුලේම තමයි තියෙන්නේ. service program. ඒතර system software තමයි hardware වලට access තියෙන එකන. user application or system software through command කරද්දී hardware manage වෙන්නේ system software වලට ඕන විදිහට. මේකම තව diagram එකක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේ diagram එක බලන්න. human user direct command කරලා තියෙන්නේ operating system වලටයි application software වලටයි. exam එකට මේව blank fill කරන්න එනවා. ඒකයි මම හොඳට මතක තියාගන්න කියන්නේ. මේක blank fill කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒතර human user operating system එකත් එක්ක direct වැඩ කරනවා. application තමයි human ට ළඟම තියෙන්නේ. user ට ළඟින්ම තියෙන application. හරි. එතකොට දැන් example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා word වලට කොපි කරලා ගන්න යනවා image එකක්. එතකොට දැන් word කියන්නේ application software එක. ඔයාලට familiar එක. copy function එක වැඩ කරන්නේ operating system එකේ. control C වලින් copy වෙනවා කියන එක word වලට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක word වලත් එහෙමයි, excel වලත් එහෙමයි, powerpoint වලත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒක OS එකේ වැඩ. ඒතර user OS එකත් එක්කත් interact වෙන්න ඕනේ මේ වැඩේට. application software එකත් OS එක through සමහර function enable කරගන්නවා. ඒ වගේම application software එක දැන් හිතන්න word වල ඉඳලා ඔයාලට print out එකක් දාන්න ඕන. එතකොට application software එකට බෑ කෙලින්ම hardware වලට command එක යවන්න. එයා ඒක යවන්න ඕන කොහොමද? operating system එක through. operating system and other system software through command එක hardware වලට යවන්න වෙනවා. ඒතර application software වැඩ කරන්නේ operating system to. hardware වලට direct access තියෙන්නේ OS එකට. දැන් අපි මේ diagram එක විදිහට බලනකොට කෙලින්ම mediator වෙන්නේ operating system එක. Right now you can draw this diagram. First one and second one. ඊළඟට අපි main topic එකක් ලියාගමු operating system. Right. operating system කියන එක ගැන අපි ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් කතා කරා. එතකොට එයා තමයි interface එකක් දෙන්නේ user hardware අතර. දැන් තව ටිකක් එහාට යනකොට අපි මෙහෙම ලියාගමු. An operating system is a program that act as an interface between user and the computer hardware and controls the execution of all kind of programs. Right, අපි examples බලමු operating system වලට ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Right, our topic is example for different type of operating system. Examples for different operating system.
දැන් ෆේමස්ම ඔපරේටින් සිස්ටම් එක තමයි Windows කියලා කියන්නේ. Windows ඔපරේටින් සිස්ටම් එක තමයි ගොඩක්ම ෆේමස්. Windows ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ කවුද? Microsoft කියන කෝපරේෂන් එක. එහෙනම් අපිට Microsoft කියන එකේ ඔපරේටින් සිස්ටම් ගැන බලන්න වෙනවා. Microsoft OS. Microsoft operating system. Microsoft ලගේ early version තිබුණේ Microsoft DOS කියලා MS DOS operating system එක. DOS කියන operating system එක user friendly නැහැ. අපි පස්සේ බලමු මොන වගේද කියලා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ Microsoft Windows කියන series එක පටන් ගත්තා. 1983-4 වගේ පටන් ගත්තේ. එතකොට Windows වල versions එන්න ගත්තා 1.2 series එක 3.4 series 5 5.1 6 7 8 8.1 9 ආවේ නැහැ 10 කියලා ආවේ නැහැ ඊට පස්සේ දැන් අනවුන්ස් කරලා තියෙන්නේ 11. එතකොට මේකෙදි මේ Windows 1 2 වගේ ඒවා මෙන්න මේවත් අපි කියන්නේ DOS based operating system. එතනින් පස්සේ තමයි ඔය මේවා කොහොම GUI operating system. GUI කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. graphical interface කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු අපි. දැන් Windows 6 කියන version එක තමයි Windows 4 කියන version එක තමයි Windows 95 98 වගේ series වල ආවේ. Windows 2000 ඊට පස්සේ Windows Me කියලා version එකක් ආවා ඒ තමයි 5. ඊට පස්සේ Windows XP කියලා famous version එකක් ආවා ඒක තමයි Windows 5.1. Vista version එක තමයි 6. ඉතින් 7 7මයි 8 8මයි 8.1 ම තමයි මේකට කියන්නේ 10 කියලාමයි ආවේ දැන් 11 රිලීස් කරනවා කියලා අද තමයි announce කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ operating system එක දැන් මේ Windows 11 මේ දවස්වල මම දැක්ක කට්ටිය install කරලා තියෙනවා. මම Windows 11 වල නතන තියෙනවා මේ Windows මම ඔන්න ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන ඒගොල්ලොන්ගේ logos ඒ වගේම 11 වල interface එකකුත් එක්ක පොඩ්ඩක් දැම්මා. මේ net එකේ තියෙන interface එක. දැන් Windows 11 කියන version එක ඒගොල්ලෝ announce කරන්නේ අද 24. සාමාන්‍යයෙන් OS එකක් announce කරලා ඒගොල්ලෝ පරණ ඒවා කොහොම එහෙම තමයි කරේ. OS එකක් announce කරලා ඉස්සල්ලාම ඒගොල්ලෝ එවනවා version එකක්. ඒකට කියනවා technical preview එක කියලා කියනවා. technical preview එක කියලා එකක් එවනවා. OS එක announce කරලා ඉස්සරහ දවසකදී. දැන් ඇත්තටම මේ දවස්වල Windows 11 ඉන්ටර්නෙට් එකේ download කරන්න තියෙන එක Windows 11 නෙමෙයි මතක තියාගන්න. ඒක Windows 11 නෙමෙයි. දැන් අපි download කරලා install කරා මම දැක්කා ඒ OS එකේ file ටික. මේ ඒක Windows 10 OS එකත් එක්ක 11 icon pack එක තමයි තියෙන්නේ එකට දාලා. එතකොට theme එක 11 වල වගේ හැබැයි resources ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ 10 වල විදියට. ඒක කවුරු හරි හදපු එකක් එහෙම නැතුව official release කරපු එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේ ඒවා අපි දාගන්න හොඳත් නැහැ. මොකද OS එකට ඊට පස්සේ අපි අපේ Microsoft account ඒ වගේ දේවල් දැම්මම ඒවා hack වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒවා දාන්න එපා. ඒකින්ද official version release වෙනකන් ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ technical preview එක ඇත්තටම මේගොල්ලෝ දෙන්නේ limited time offer එකක් විදිහට free. හැබැයි මේකේ ගොඩාක් errors තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක run කරද්දී errors එන්න පුළුවන් හොඳටම. ඒ error අපිට report කරන්න පුළුවන්. එතකොට Microsoft එකට පුළුවන් වෙනවා free of charge error collect කරගන්න. මොකද නැත්තම් මේ error ටික test කරන්න ඒගොල්ලෝ ටෙස්ටර්ලව පාවිච්චි කරොත් ඒගොල්ලෝ ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට වඩා මේක ලේසි. users ළගෙන්ම error ටික correct කරගෙන error correct කරලා මාස දෙකකින් විතර ආයෙ release කරනවා. consumer preview එක නැත්තම් customer preview එක release කරනවා. consumer preview එක කියලා එකක් ඒකත් free of charge. එතකොට ඒකෙනොත් ඒකේ errors ගොඩක් තියෙනවා. ඒකත් අපි ටික දවසක් පාවිච්චි කරගෙන යනකොට දැන් 8 ආවෙත් එහෙමයි 10 ආවෙත් එහෙමයි 7 ආවේ ඔය ඔක්කොම ওই විදිහටම තමයි එවන්නේ. ඒකෙත් errors ටික හදලා ඒගොල්ලෝ Windows 11 Win 11 beta කියලා එකක් එවනවා.
sorry beta. Windows 11 beta version එකත් limited time එකකට තමයි offer එකක් දෙන්නේ. ඒක අපිට install කරගන්න පුළුවන්, crack මොනවත් දාන්න ඕනේ නැහැ. register කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. beta එකේ ගොඩාක් errors අඩුයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔක්තෝබර් විතර වගේ වෙයි කියලා තමයි මගේ අදහස. එතකොට beta version එක release කරාට පස්සේ beta version එක අපිට පාවිච්චි කරලා හොඳයි නම් ඒගොල්ලොන්ගේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තව ඉතින් release කරනවා Windows 11 Home, Professional, Enterprises ඕම release කරනවා version. ඒවා අපිට purchase කරන්න වෙනවා. ඔහම තමයි Windows version එකක් release වෙන්නේ. ඉතින් major update එකක් Windows 10 වලට ආවේ මේ වල 20H update එක. ඒතර මේ update එකේ වල තව මාසෙකින් ඒගොල්ලෝ තව version එකක් එවන්නේ නැහැ කීයටවත්. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ දැනට ඒගොල්ලෝ announce කරා විතරයි. මං හිතන්නේ මට තාම launching date ගැන නම් idea එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ announce කරේ කොහොමද කියලා අද බලලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඒගොල්ලෝ මේක launch කරාට පස්සේ සෑහෙන කාලයක් යනවා ඒකේ තියෙන බග් ටික ෆික්ස් කරන්න. OS එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු ටාස්ක් එකක් කරන එකක් කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ. ඒතකොට එයාට error ටික හදාගෙන බග් ෆික්ස් කරගෙන ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර වෙලා complete OS එකක් වෙන්න මේකට සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒකින්ද දැනට අපිට Windows 11 වල වැඩ කරන්න පුළුවන් 10 වලට වඩා හොඳයි ඒව මොනවත් කියන්න බෑ. හරි ඉතින් මේවා තමයි Windows Microsoft ලගේ desktop version. ඔය ඔක්කොම මේ අපි කතා කරපු OS හැම එකක්ම වගේ මේවා desktop laptop වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් જાතියක්. desktop and laptop. ඔය තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Microsoft ලා server Windows server කියලා version එකක් හදනවා. Microsoft ලගේ තියෙනවා Windows server for server computer. එතකොට Windows server තියෙනවා server මං වැඩ කරලම තියෙනවා server 2000 server 2003 server 2008 මං වැඩ කරලා තියෙන ඒවා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින Windows එකකට වඩා ඉන්ටර්ෆේස් වෙනස්. මොකද server utility ගොඩාක් තියෙනවා මේවා ඇතුලේ. ඊළඟට 2013 වගේ ආව මං හිතන්නේ server version එකක්. ඊට පස්සෙත් දැන් අප්ඩේට් ඇවිල්ලා ඇති. හරි ඉතින් ඒ වගේ ඒවත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ Windows mobile version ඇවිල්ලා තියෙනවා. Windows mobile version වලදී Windows 8 5 6 ඒ විදිහට යන ඒවා තියෙනවා. බලන්න මේ තියෙන Windows mobile icon ටිකක් ඔන්න මම share කරා ඔයගොල්ලන්ට group එකට. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා Windows mobile. හරි ඉතින් ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් mobile phone වලට mobile devices වලට. ඉතින් ගොඩක් common Windows mobile OS for mobile device. එතකොට example එකක් විදිහට Windows RT කියලා OS එකක් ආවා. ඒක ගොඩක් famous ඔය Windows ලගේම tab තියෙනවා Microsoft Surface වලට තමයි ඔය Windows RT එක design කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Microsoft operating system එක බලනකොට Windows කියන operating system එක තමයි ලෝකෙ වැඩිම කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. ලෝකෙ වැඩිම කට්ටිය පාවිච්චි කරා කියලා ඒක තමයි හොඳම එක කියලා අපිට කියන්න බෑ. එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා තව චුට්ටක් ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. මෙන්න අපි යනවා ඊළඟ જાතියට. ඊළඟ જાතිය තමයි Linux based operating system. Linux based. එතකොට Linux based operating system ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ කම්පියුටර් එකක මේ يعني අපිට සල්ලි වියදම් කරන්න නැතුව OS එකක් ඕන නම් ඒ වගේ වෙලාවක අපිට Linux operating system ඕන වෙනවා. මේ Linux operating system ගොඩක්ම famous උනේ Ubuntu කියන operating system එකත් එක්ක. 2004 වලදී Ubuntu කියන operating system එක ගොඩාක් පාවිච්චි කරා. Ubuntu කියන operating system එක through තමයි ඔය Linux කියන operating system එක වැඩියම මිනිස්සු පාවිච්චි කරේ. එතකොට මේක free of charge
ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා ubuntu.org එක through. එතකොට Ubuntu operating system එකත් එක්කම තව related ඒවා තියෙනවා. K Ubuntu කියලා තියෙනවා. L Ubuntu කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Ed Ubuntu කියලා තියෙනවා. ඔය වගේ version තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව Linux-ම බේස් කරගෙන යන ඒවා තමයි Kali Linux කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් famous එකක් Red Hat Linux කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තව famous එකක් තමයි Red Hat Kali තව මොනවද Mint Linux කියලා තියෙනවා. තව ඔය ලංකාවේ ඩෙවලොප් කරන එකක් ඉසුරු Linux and Hantana Linux. ඒ කියන්නේ Linux kernel එක පාවිච්චි කරලා Linux බේස් කරගෙන ඕන තරම් OS හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා මේ ඔක්කොම මේ හැම එකක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් වලට. ඒ වගේම ලැප්ටොප් වලට. ඊට අමතරව Linux server Linux server කියලා જાතියක් තියෙනවා. Linux server පාවිච්චි කරන්නේ Linux කියන ඒ කියන්නේ Linux බේස් කරගෙන server computer එකක් design කරොත් ඒකට install කරන්න Linux server design කරනවා. ඒතකොට Linux server for server computer. Microsoft server වගේම Linux server. Linux තමයි security වැඩිම server එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ Linux server වලට පස්සේ තව මේ Linux කියන එක බේස් කරගෙන හදන operating system එකක් තමයි Linux based. මොකද්ද Linux based තියෙන්නේ? Android for mobile. Android කියන එක පාවිච්චි කරනවා mobile devices වලට. එතකොට Android කියන එක තමයි දැනට ලෝකේ තියෙන famous mobile operating system එක. Windows mobile version එච්චර famous නෑ. Android තමයි ගොඩක්ම famous. Android වලත් දැන් version 1 2 3 4 mm ඇවිල්ලා දැන් Android 11 දැන් 12 release වෙන්නත් ළඟයි. හරි එහෙම තමයි Android version යන්නේ. Android වලට නම් දානකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනනම් ඔක්කොම sweets වල නම් තියෙන කෑම ಜಾති cup cake නේ ice cream sandwich ඔය වගේ lollipop කොහොම නම් තමයි kit kat එහෙමනම් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා ඒකට. ඊට පස්සේ මේ Linux එක්කම තවත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් operating system එකක් තමයි Apple. Apple කියන කම්පැනි එක Apple Corporation එකෙන් රිලීස් කරන OS ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් කියන්නේ මේ ඒගොල්ලොන්ගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරන ඒවා. එතකොට Apple කියන කම්පැනි එක ඇත්තටම ෆන්ඩර්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ස්ටීව් ජොබ්ස් and ස්ටීවන් වොන්ස්නියක්. ස්ටීව් ජොබ්ස් කියන්නේ software engineer කෙනෙක්. වොන්ස්නියක් hardware engineer කෙනෙක්. එතකොට එයා තමයි Apple motherboard design කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් Apple එකට ඉන්වෙස්ට් කරපු ලොකු කම්පැනි එකක් තමයි Lisa. ඔයගොල්ලෝ Apple logo එක මතකයිනේ ඔයගොල්ලන්ට? Apple logo එකේ නෑ Apple ඔහොම logo එක sorry. පැත්තක් කාලා වගේනේ තියෙන්නේ. මම තියෙද්දි මේකේ මතකද ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම රේන්බෝ කලර් Apple එකක් ආවා මෙහෙම පාට ඉරි තියෙන එක. එතකොට මේ තමයි Lisa එක්ක රිලේටඩ් වෙච්ච Apple logo එක. පස්සේ තමයි ඔය ඇෂ් කලර් Apple logo එක දැන් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. දැන් Apple එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න කම්පැනි එක තමයි Apple එකට සල්ලි වියදම් කරන Macintosh කම්පැනි එක. එතකොට ඒ හින්දා තමයි Apple එක ඩෙවලොප් කරන මේජර් OS එක Mac OS කියලා කියන්නේ. Macintosh OS එක, Mac OS එක. එතකොට මේ Mac OS එක ඩිසයින් කරන්නේ for desktop and laptop.
ඩෙස්ක්ටොප් and ලැප්ටොප් කියන්නේ MacBook වලට. අර හැම Apple device එකක්ම ඩෙස්ක්ටොප් එකක්ම ලැප්ටොප් එකක්ම Mac OS එකෙන් තමයි on වෙන්නේ. අපිට වෙන වෙන OS දාන්න බෑ මේවට. ඕන වුණත් දාන්න බෑ. දැන් Apple ලැප්ටොප් එකක් අරගෙන Windows දාලා වැඩ කරන අය ඉන්නවා. හැබැයි performance නැහැ. දැන් මම operating system වර්ග තුනක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට Windows ද Linux ද Apple ද හොඳම කියලා ඇහුවා. අපි හොඳම කියලා කියන්නේ මොන වගේ ටාගට් එකක් ඔළුවේ තියාගෙනද කියන එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් OS එක ලැග් වෙන්නේ නැතුව අපිට එක දිගට වැඩ කරගෙන යන්න ඕන නම් Apple operating system එක ඒ වගේ වැඩවලට හොඳයි. හේතුව තමයි අපි Apple install කරන්නේ නැහැනේ අපි ගාව තියෙන laptop වලට. දාන්න පුළුවන් අපි ගාව HP Dell මොන හරි laptop එකක් හරි desktop එකක් හරි තියෙනවා නම් Apple දාගන්න පුළුවන් අපිට Mac OS එක. හැබැයි ඒ දාන Mac OS එක MacBook එකක තියෙනවා තරම් performance පෙන්වන්නේ නැහැ අපි ගාව. හේතුව තමයි Apple device එකක ඇනේ ඉඳලා ඔක්කොම Apple වලින් design කරලා තියෙන. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඒගොල්ලොන්ගේ company manufacture. processor සමහර වෙලාවට පහුගිය කාලේ Intel එහෙම ගත්තා. දැන් ඒවත් ඒගොල්ලොම තමයි හදන්නේ. දැන් M series එකේ processor තමයි Apple වලත් තියෙන්නේ. එතකොට අපේ කම්පියුටරයක් එහෙම නැහැ. මගේ laptop එක Acer නම් screen එක Toshiba හරි Samsung හරි ඊට පස්සේ hard disk එක Hitachi හරි මොකක් හරි නේද? RAM එක Kingston, processor එක Intel, motherboard එක තව එකක්, CD drive එක තව එකක්. එහෙම තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී අපි compatible operating system එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. එතකොට Windows කියන්නේ compatible operating system එකක්. එහෙම ගත්තොත් compatibility එක අතින් හොඳයි Windows. ඒකින්ද Apple Windows අපිට එකම විදිහට compare කරන්න බෑ. එක එක දේවල් වලට මේ දෙකේ advantages disadvantages තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ Apple ලගේ තියෙනවා ආයේ මොකද්ද iOS කියලා එකක්. Mac OS වලට අමතරව ආයේ තියෙනවා iOS. ඒතර iOS පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද? iPhone වලට. ඊළඟට iPad වලට. iPod වලට. iWatch වලට. මේ වගේ හැම දෙයකටම iOS පාවිච්චි කරනවා. හැම iOS එකක්ම iDevice වලට compatible. ඒ වගේම මේ Apple කියන කට්ටියට server version නැහැ. Apple වල server computer වලත් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ Linux. මොකද Linux කියන්නේ customize කරලා tamunට ඕන විදිහට develop කරගන්න පුළුවන් OS එකක් හින්දා security ඕන විදිහකට provide කරලා ඒගොල්ලන්ට ඒක maintain කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඇරුණාම තව එක එක OS තියෙනවා. දැන් ගොඩක් famous ඉස්සර තිබ්බේවා තමයි Unix, Solaris, OS2, Symbian OS, Symbian. ඔන්න ඔය වගේ එක එක OS වර්ග තියෙනවා. හරි. ඔහොම එක එක OS වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ OS හැම එකක්ම අපිට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් එක ඒවා එක එක ඇඩ්වාන්ටේජස් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. එහෙනම් එක්සැම්පල් විදිහට අපිට වර්ග තුනක් මේන්ලි කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. First one, Microsoft Windows operating system. නැත්නම් Windows operating system කියලා ලියුවා නම් ඇති. Windows operating system is provided by Microsoft Corporation. Microsoft provide three different operating systems. They are Windows operating system, Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Mobile. ඔය තුන අරුණාම තව තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ embedded version එක. What is mean by embedded? Microsoft එක මොනවා හරි device එකකට target කරලාම හදනවා නම් ඒවා embedded. දැන් අපි ගත්තොත් මොනවා හරි machine එකක් ගමු. ATM machine එක මොන જાති operating system එකක්ද?
ඒක embedded. ඒකෙමයි තියෙන්නේ අපිට එක අපිට ඕන විදියට මේකට Windows 10 දාමු එහෙම දාන්න බෑ ඒවා embedded. ඉතින් එහෙම ඒවත් හදනවා Microsoft එක. හරි ඉතින් අපි මෙතනදි major categories බලමු. Windows, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Mobile. Examples විදියට ලියා ගන්න Windows XP, Vista 7, 8, 10 examples දාගන්න. right ඒවා examples මතක තියාගන්න. Microsoft එක තමයි දැනට වැඩිම OS ගානක් රිලීස් කරලා තියෙන්නේ මේ desktop computer වලට ඊට පස්සේ server වලට හරි මොබයිල් වලට ගොඩාක් රිලීස් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. right second one Linux based operating system. Linux is a type of free and open source operating system. මොකද්ද free and open source කියන්නේ? දැන් මේ Linux වල තියෙන ඒවා අපිට customize කරන්න පුළුවන්. Then it is known as open source, editable. Coding open කරන්න පුළුවන් open source and also free and open source operating system provided by different organization. Ubuntu is a famous Linux-based operating system in the world. Android is a famous Linux-based mobile operating system. Another example for Linux, Kali, Red Hat, Mint, Linux Server. Next one, Mac operating system. Mac operating system is provided by Apple Corporation for desktop and laptop computers. iOS is a type of mobile operating system provided by Apple Corporation. Provided by Apple Corporation. iOS is mobile operating system.
Right. New paragraph. Unix, Solaris, OS2, and Symbian are another type of uncommon operating systems in the world.